Good evening, everyone. First of all, this is Naresh here. I'm a geography faculty. I teach geography as well as environment for general studies and even geography optional. Okay. Right. Now, this meeting is a session is regarding the advantages of taking geography as an optional in civil services. Okay. Now we'll start with the slide. Okay. Now, in this session, first of all, I am going to discuss what is mean by geography and its curriculum. Curriculum is nothing but here it is syllabus. Okay. And next, geography as an optional. What are the advantages we have? Next, the magnitude of geography in general studies. Magnitude is nothing but the significance or weightage of geography in general studies. While preparing for optional, okay, to what extent you are going to cover the geography related topics from a general studies point of view. Okay, this is to with the magnitude in general studies. Next, the duration of the entire course. In how many weeks or how many months we are going to finish this entire course. Okay, and finally, I will be giving you the list of books to be referred for geography optional. Am I clear, everybody? Okay. Right. First, can you tell me what is mean by geography? Your understanding or your perception of geography? Anybody? What is mean by geography? What's your perception regarding the subject? Study of Earth. Okay. Study of Earth. Earth related issues. Description of the Earth. Okay. Locations. Study of life. Relief features of the Earth. Okay, now I'll tell you. First of all, when you take India, when you go to the northern part of India, we have Himalayan mountain system. Okay, the northern part of India, it is covered by, if this is India, here you can find Himalayan mountain system. What are the reasons for the formation of Himalayas in the northern part of India? Can you tell me that? Why Himalayas were formed to the north of India? Can anyone answer that? What could be the factors? Due to climate change? No. Tectonic activities? Yes. See, the thing is that we have relief features. In geography, we call the term relief features. Relief features nothing but which can be either mountains or plateaus or plains, etc. Okay, mountains, plateaus or plains, etc. This categorization, it is purely based on the elevation from the mean sea level. Manaku relief features anevi geography lo mainly three types: mountains, plateaus and plains. Okay, ఇవి మూడింటిని ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తారు అంటే this is from the elevation from the mean sea level. For example, if this is the mean sea level, average sea level, if it is located at a higher elevation, then you can call it as a mountain. If it is of moderate elevation, you call it as a plateau. If it is completely flat topographic structure, then you call it as a plain, more or less near to the mean sea level. Okay, relief features, how they are formed, what are the changes that they had undergone in the past, and what are the changes that they are going to experience in the future. అంటే అవి ఎప్పుడు ఫామ్ అయ్యాయి, ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయి, ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చేంజెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాయి, అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయబోతున్నాయి, వీటన్నింటి గురించి మనం స్టడీ చేస్తే దాన్నే జాగ్రఫీలా కన్సిడర్ చేస్తారు. క్లియర్? ఓకే, ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ we can say that the term geography, it is comprised of two words, two terms. One is geo
other one is graphene. Always remember, geo means earth, related to earth. Okay. Graphene means to write about. Okay. The technical or literal meaning of geography is to write about the earth. Okay, this is the literal meaning, but the generalized meaning is the study of different relief features, places. Okay, just now I have explained. Okay, how they are formed, what are the factors that facilitate their formation, and the changes that they had undergone in the past, and the changes that they are going to experience in the future. If you are able to study all these things, which means that it is part and parcel of geography itself. Am I clear, everybody, so far? Any confusion anywhere? Yeah, I repeat, geography is nothing but, in simpler terms, we can say that it is to write about the earth. Okay, the generalized definition is you have the relief features like mountains, plateaus, and plains. అవి ఎందుకు ఫామ్ అయ్యాయి? ఇందాక చెప్పాను నేను, హిమాలయాస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి. వై దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ సమ్ పర్టికులర్ లొకేషన్, వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఫర్ దేర్ ఫార్మేషన్, అండ్ అవి ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయస్ అనేది ఓవర్ నైట్ లో ఫామ్ అవ్వలేదు కదా, కొన్ని ఇయర్స్, సమ్ మిలియన్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఆ ఫామ్ అయినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ ఏ చేంజెస్ వచ్చాయి అక్కడ ఆ స్ట్రక్చర్ లో, అండ్ ఇప్పటి నుండి నెక్స్ట్ ఒక 1000 years ఆర్ 2000 years ఆర్ 1 million years తర్వాత ఎలాంటి చేంజెస్ రాబోతాయి అనేది ఒక సక్సెంట్ మేనర్ లో, అంటే నట్షెల్ గా మనం స్టడీ చేస్తే దాన్ని జాగ్రఫీలా కన్సిడర్ చేస్తారు. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్, ఓకే, మోర్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ప్లేసెస్ మనకు ఎర్త్ పైన ఏంటి లైఫ్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎర్త్ పైన బికాస్ ఆఫ్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ వీ హ్యావ్ ద స్కోప్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, లైఫ్ అంటే ఫ్లోరా కావచ్చు అండ్ ఫానా కావచ్చు. అంటే ఏంటి? ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే, సో ఈ జాగ్రఫీ, ద జాగ్రఫికల్ ప్లేసెస్ కి అట్ ది సేమ్ టైం ఈ లైఫ్ కి మధ్యలో ఎప్పటికప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనల్నే తీసుకోండి. We human beings, we are taking the advantage of available land resources. For example, if you want to practice cultivation or agriculture, you require soil, you require water. Okay, so ivanni ela possible ayyayi? We are taking the advantage of available geographical resources. Am I clear? So ee annintini gurinchi study cheste, it is more or less to do with the geography. This is the crux of geography. Is that clear? Is that clear, everybody? Right. Can I move forward? Yes. Now, the branches of geography. First of all, I'll just simply draw a map. You just follow this map. Or suppose this is land and this is water. Okay. Just now I have discussed that the life has become possible on the earth for two reasons. What are they? భూమి పైన లైఫ్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి? రెండు. ఒకటి, అవైలబిలిటీ ఆఫ్, డోంట్ వరీ, ఇంగ్లీష్ లో చెప్పిన తర్వాత మీకు అర్థం కాకపోతే రైజ్ చేయండి, నేను మళ్ళీ తెలుగులో కూడా చెప్తాను. నో ఇష్యూస్ ఎట్ ఆల్. వీ కెన్ గో విత్ ద బైలింగ్వల్ వే ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్. మనకు ల్యాండ్, ఎర్త్ పైన వాటర్ ఉంది. Second thing, we have the atmosphere. Earth is surrounded by thick blanket of atmosphere. Earth ku gravity undi kabatti, okay, because of that gravity, Earth is surrounded by thick blanket of atmosphere. In that atmosphere, we have oxygen. Okay, because of that, we are able to survive. So you have the gaseous component called atmosphere here, right? Now, listen carefully. The land part is called as lithosphere.
The land part is called as lithosphere. Remember the term lithos means rock, solid. Okay, as we are talking about the land which is solid in nature, okay, technically it is called as lithosphere. Okay, next, the water component. The water component is called hydrosphere. Hydrosphere, nothing but the water component of the earth. Next, we have gaseous component. In the atmosphere, we can find the gases. Okay, it is atmosphere. It is gaseous component. And I told you that because of the availability of all these resources, life has become possible on the earth, which means that at the confluence of these three, ఈ మూడింటిని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మనకి ఇక్కడ బయోస్పియర్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. బయోస్పియర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Always remember the term bio means life. Okay, biosphere which includes plants and animals including human beings. Okay, biosphere lante plants vastayi, animals vastayi, and human beings kuda vastayi. So listen carefully. The study of lithosphere, the study of hydrosphere, the study of atmosphere, and the study of biosphere. Okay, these four branches together form the part of physical geography. Okay, in geography mainly we have four branches. First one is physical geography, second one is human geography, third one is economic geography, and the fourth one is regional geography. When it comes to the first one, physical geography, it studies about the places, land component, it studies about the water component, and it studies about the gaseous component, and it studies about the life-bearing component, that is biosphere. In simpler terms, we can say that lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere, they are all studied under physical part of geography. Am I clear, everybody? Am I clear? Yes. Okay. Now, next, lithosphere. Lithosphere, for example, if you study the lithosphere, what are the changes that are being taking place on the land from time to time? Yes, I will explain everything. First, listen to my explanation. Atmosphere, weather, avani tarvata explain chestanu. First, idi basal super gradual ga mimmల్ని subject ki introduce చేస్తున్నాను. Okay, please follow that. ekkadaina doubt unte ganaka raise your hand. Okay, right. Study of lithosphere, or simply the study of land component, is nothing but geomorphology. First one, physical geography lo sub branches ఉన్నాయి. Within the geography, physical geography వచ్చేసి sub area, and within the physical geography again sub branches ఉన్నాయి. అందులో first one వచ్చేసి geomorphology. Geomorphology which studies the lithosphere, land component of the earth. Okay, next, secondly, you have oceanography. Oceanography studies water component, nothing but hydrosphere. Geomorphology lithosphere గురించి స్టడీ చేస్తుంది, oceanography hydrosphere గురించి స్టడీ చేస్తుంది. Next, you have climatology. Climatology, obviously, it is to do with the study of atmosphere, gaseous component, that is nothing but atmosphere. If we study the atmosphere in detail, that is part and parcel of climatology. Got the point, everybody? Okay, and finally you have biogeography. Biogeography, it studies about the biosphere. Okay, I repeat, under physical geography manaku malli four sub areas unnai. First one vachesi geomorphology, second one oceanography, third one climatology, fourth one biogeography. Okay, geomorphology, it studies about the land related study. మనం land related part ని ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? lithosphere అంటున్నాం. కాబట్టి can I say that geomorphology deals with lithosphere? Do you agree with me? Yes. Next, oceanography. Oceanography మీకు పేరులోనూ తెలుస్తుంది. అంటే
మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ ఈస్ టు విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ వాటర్. అంటే హైడ్రోస్పియర్ ని స్టడీ చేస్తే దాన్ని ఓషనోగ్రఫీగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లైమేటాలజీ, క్లైమేట్ రిలేటెడ్ స్టడీ. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? అట్మాస్ఫియర్ గురించి స్టడీ చేయడం. ఓకే, నెక్స్ట్ బయోజాగ్రఫీ. ఇందాకే చెప్పాను, బయో మీన్స్ ఏంటి మనకి? బయో అంటే లైఫ్, ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. ఓకే, సో బయోస్పియర్ గురించి స్టడీ చేస్తే దాన్ని బయోజాగ్రఫీ అంటారు. ఇక్కడ బయాలజీ డిఫరెంట్ మళ్ళీ మీకు. జాగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్ కమ్యూనిటీని మనం స్టడీ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని బయోజాగ్రఫీ అంటారు. బయాలజీ అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఆ డిసిప్లిన్ కొంచెం ఇన్ డెప్త్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డూ విత్ ద కంప్లీట్లీ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. మనం అక్కడ వరకు వెళ్ళాం. ఇక్కడ ఎంతసేపు ఇక్కడ లైఫ్ కి అంటే ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అంటే ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ కి ఎన్వైరన్మెంట్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ ని స్టడీ చేసుకుంటూనే వెళ్తాం. గాట్ ద పాయింట్ ఎవ్రీబడి? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ సో ఫార్? క్లైమేటోగ్రఫీ కాదు, క్లైమేటాలజీ మా. క్లైమేటాలజీ అంటే ఏంటి అంటే స్టడీ రిలేటెడ్ టు ద క్లైమేట్. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు క్లైమేట్ అంటే ఏంటి? ఎర్త్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై అట్మాస్ఫియర్ అన్నారు. అట్మాస్ఫియర్ గురించి స్టడీ చేస్తే దాన్నే క్లైమేటాలజీ అంటారు. మనకు అట్మాస్ఫియర్ లో గ్యాసెస్ ఉంటాయి, వాటర్ వేపర్స్ ఉంటాయి, టెంపరేచర్ ఉంటుంది, హ్యూమిడిటీ ఉంటుంది, క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, రెయిన్ ఫాల్ ఉంటుంది, విండ్స్ ఉంటాయి. వీటన్నిటి గురించి స్టడీ చేస్తాం క్లైమేటాలజీ. క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ క్లియర్ కదా? కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ బ్రాంచ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ జాగ్రఫీ. Okay, yes, human geography. Can anyone guess what could be the crux of human geography? అంటే హ్యూమన్ జాగ్రఫీ స్పెసిఫిక్ గా ఏ పార్ట్ ని స్టడీ చేస్తుందో చెప్పగలుగుతారా? ఎనీ ఐడియా? ఎనీబడి? ఎస్, ఎన్వైరన్మెంట్ అండ్ మ్యాన్. సింప్లీ స్పీకింగ్ మనం ఇక్కడ 2 డైమెన్షన్స్ తీసుకుందాం. ఆన్ ది ఎర్త్ ఒకటి మ్యాన్, ఇంకొకటి ఎన్వైరన్మెంట్. 2 dimensions, 2 entities. Okay, race. Can I say that man's day-to-day life is determined, influenced by environment? Man's day-to-day life is influenced by environment అంటారు. ఒప్పుకుంటారా? అంటే మన day-to-day life ని environment ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. Yes, absolutely true, without a doubt. Second thing, మనం కూడా మన ఎన్వైరన్మెంట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాం. మ్యాన్ కెన్ బి ఏబుల్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ హిస్ ఎన్వైరన్మెంట్. Do you agree with that? Man is able to influence his environment. Do you agree with that? Yes. How? For example, industrialization, urbanization, vehicular pollution, fossil fuels. వీటన్నిటి వల్ల ఏం చేస్తున్నాం మనం? సో మచ్ ఆఫ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ని పంప్ చేస్తున్నాం ఎన్వైరన్మెంట్ లో. అంటే ఒక రకంగా పొల్యూట్ చేస్తున్నాం. దాని వల్ల ఎన్వైరన్మెంట్ లో చేంజెస్ వస్తున్నాయి. ఫాలో అవుతున్నారా? సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ environment is able to influence our life, on the other hand we are able to influence our environment. Ante it's a two-way kind of relationship, it's a mutual relationship. Okay, one-way relationship girl. It's not like man is influenced by environment all the time but he will not be able to influence environment annattu gaadu. So both the ways lo manaku influence undi. Our relationship, the relationship between man and his environment ni study chese branch human geography. Am I clear, everybody? Am I clear? Human geography is nothing but man ki environment ki madhyalo unnatvanti aa mutual relationship ni study cheyadam. Clear? Right. Yes, అలా ఎన్వైరన్మెంటల్ కండిషన్స్ చేంజ్ అవడం వల్ల మనకి ఇప్పుడు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్, సబ్మర్జెన్స్ ఆఫ్ లో లయింగ్ ఏరియాస్, ఇవన్నీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కేస్. బట్ నేను చెప్పే పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది 2 ways లో ఉంది, ఇంటర్ డిపెండెంట్ గా, మ్యూచువల్ గా ఉంది. అది మీరు హైలైట్ చేయాల్సిన పాయింట్. క్లియర్? సో ఇప్పటికి 2 segments, 2 branches కవర్ చేసాం. వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ హ్యూమన్ పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ. ఏమై ఉంటుంది? ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ ఏ ఏరియాని స్టడీ చేస్తూ ఉంటుంది? ఎనీబడి? ఎస్, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఆర్ రిసోర్స్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై న్యాచురల్ రిసోర్స్?
basic necessities like food, air, water. Can I say that resource is some kind of object with utility? కొంత యూజ్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ నే రిసోర్స్ అంటాం, అంటే దాని వల్ల మనకు యూజ్ ఉండాలి. ఐ క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిల్ తీసుకోండి. సాయిల్ తీసుకుంటే ద హెల్ప్ ఆఫ్ సాయిల్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ కల్టివేషన్. అగ్రికల్చర్ అనేది ఎందుకు పాసిబుల్ అయింది? మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్టైల్ సాయిల్స్ ఉండాలి. సో సాయిల్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిసోర్స్, న్యాచురల్ రిసోర్స్. వై న్యాచురల్ రిసోర్స్? బికాస్ దే ఆర్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఇన్ ద నేచర్. మనం ఏదో ఓవర్ నైట్ లో మనమే బిల్డప్ చేసో లేదా లాంగ్ స్టాండింగ్ ప్రాసెస్ లో వాటిని మనమే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి అక్కడ పెట్టింది కాదు. ఎర్త్ లో అంటే మన నేచర్ లో దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అన్ అబండెంట్ మేనర్, ఎక్కువగా అవైలబుల్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటారు. సో న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ యుటిలిటీ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద నేచర్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, క్రూడ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, అండ్ ఈవెన్ ఐరన్ ఓర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటి? కెన్ ఐ సే దట్ దే ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, మేబీ మినరల్ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ని తీసుకుని క్రూడ్ ఆయిల్ నుండి మనకు పెట్రోల్, డీజిల్, వాజ్లిన్, గ్రీస్ ఇవన్నీ తీస్తున్నాం, వెహికల్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ లో యూజ్ చేస్తున్నాం. సో అక్కడ రిసోర్స్ ని తీసుకొని ఒక పర్పస్ లో వాడుతున్నాం. ఇందాకే చెప్పాను సింపుల్ లాజిక్. అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ అగ్రికల్చర్ యూ రిక్వైర్ ఫర్టైల్ సాయిల్స్. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే యూ రిక్వైర్ ఫర్టైల్ సాయిల్స్. సాయిల్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ న్యాచురల్ రిసోర్స్. ఓకే, మరి అగ్రికల్చర్ ఏంటి? కెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ? అగ్రికల్చర్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండింటికి లింక్స్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. న్యాచురల్ రిసోర్స్ అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ. Natural resources are required for economic activities అంటారు. Do you agree with that? If you want to perform some kind of economic activity, you require natural resources. Just like if you want to practice agriculture, you require soils. If you want to establish an iron ore industry, you require iron ore reserves there. Got the point? సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ మనం పెట్టాలనుకున్నాం అనుకోండి, సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీకి మనకి ఏం కావాలి? లైమ్ స్టోన్ కావాలి. ఓకే, లైమ్ స్టోన్ రిజర్వ్స్ ఉండాలి. సో ఎక్కడైతే రిసోర్సెస్ ఉంటాయో అక్కడ ఆ రిలేటెడ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. గాట్ ద పాయింట్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, సో కెన్ ఐ సే దట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ విల్ డిటర్మైన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. అంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ వాటి స్ప్రెడ్ ను బట్టే మనకు ఎకనామిక్ టైప్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయబడతాయి అంటారు. ఒప్పుకుంటారా? ఒప్పుకుంటారా? ఎస్, ఆబ్వియస్లీ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ విల్ డిటర్మైన్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. సో ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ ఇట్ స్టడీస్ అబౌట్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. మనకి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి? అగ్రికల్చర్ ఉంది, దాన్ని ప్రైమరీ సెక్టర్ అంటాం. నెక్స్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లేదా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అంటాం, దట్ ఈస్ సెకండరీ సెక్టర్. నెక్స్ట్ టెర్షరీ సెక్టర్, సర్వీస్ సెక్టర్ అంటాం. ట్రాన్స్పోర్ట్, కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ మనకు టెర్షరీ సెక్టర్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఆల్ వీ నీడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్. గాట్ ద పాయింట్? సో వీటన్నింటి గురించి మనం ఎక్కడ స్టడీ చేస్తాం? ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో. అమ్మా శ్రీలత, నేను మీ క్వశ్చన్ చూశాను, బట్ ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ జరుగుతుందో ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. యు ఆర్ మిస్సింగ్ ద పాయింట్ హియర్. ఓకే, హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇందాక క్లియర్ గా? మ్యాన్ ఉన్నాడు, ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఇంటర్ డిపెండెంట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. మనం లైఫ్ ని ఎన్వైరన్మెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది, డిటర్మైన్ చేస్తుంది, మన ఎన్వైరన్మెంట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాం. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిలేషన్షిప్ ని స్టడీ చేయడమే హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అని చెప్పాను. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ టు విత్ ద స్టడీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అండ్ వేరియస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్. ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఉంది కాబట్టి. గాట్ ద పాయింట్ ఎవ్రీబడి? గాట్ ద పాయింట్ ఎవ్రీబడి?
right? Anybody, any doubt so far till economic geography? Physical geography, human geography, and economic geography. All right. Yes. Next, finally, we have regional geography. First of all, tell me what is meant by regional? What is meant by regional? Rural, local, exactly. Exact word is localized. Okay. Regional geography, nothing but localized way of studying particular places. For example, Earth తీసుకుంటే మనకి టోటల్ గా వరల్డ్ లో 7 కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి. Okay. World is comprised of in total 7 continents. Okay. And that too we belong to India, the country called India, which is located in Asian continent. So ఇందులో ఏం చేస్తామంటే రీజనల్ జాగ్రఫీలో విల్ కండక్ట్ రీజనలైజ్డ్ ఆర్ లోకలైజ్డ్ స్టడీ. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ కి వెళ్ళి ఆ ప్లేస్ లో ఏ జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఏ పొలిటికల్ ఫీచర్స్ అంటే రీసెంట్ జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ హ్యాపెనింగ్స్ ఏమున్నాయి అక్కడ, వాటన్నింటి గురించి స్టడీ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరల్డ్ రీజనల్ జాగ్రఫీ అంటారు. వరల్డ్ రీజనల్ జాగ్రఫీ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి 7 కాంటినెంట్స్ లో ఒక్కొక్క కాంటినెంట్ మనం పికప్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏషియాని తీసుకుంటాం. ఏషియాని తీసుకొని అక్కడ ఏ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, లైక్ మౌంటైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ప్లాటోస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ప్లెయిన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, రివర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, వ్యాలీస్, ఎనీ అదర్ జాగ్రఫికల్ ఫీచర్స్ ఇంకేమున్నాయో వాటన్నిటిని స్టడీ చేస్తాం. వాటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి కొంత డేటా తీసుకుంటాం. అయిన తర్వాత అదే కాంటినెంట్ లో, ఏషియన్ కాంటినెంట్ లోనే మళ్ళీ మనకి ఇంపార్టెంట్ సిటీస్, మనకు లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, జాగ్రఫీలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ మ్యాప్, అదర్ వన్ ఈజ్ పొలిటికల్ మ్యాప్ అంటారు. మీరు అట్లస్ చూస్తే కనుక, అట్లస్ అంటే మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, మనకు జాగ్రఫికల్ మ్యాప్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫిజికల్ మ్యాప్ అని ఉంటుంది, పొలిటికల్ మ్యాప్ అని ఉంటుంది. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బోత్ ఈస్, ఫిజికల్ మ్యాప్ అంటే ఇట్ డిస్క్రైబ్స్, ఓకే, ఇట్ ఇలిస్ట్రేట్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వేరియస్ న్యాచురల్ ఫీచర్స్, అంటే రిలీఫ్ ఫీచర్స్ లైక్ మౌంటైన్స్, ప్లాటోస్, ప్లెయిన్స్, రివర్స్, వీటి గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో ఉంటుంది. పొలిటికల్ మ్యాప్ అంటే ఇంపార్టెంట్ సిటీస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా తీసుకుంటే ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అన్నాం అనుకోండి, ఇండియన్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ అంటే మనకు హిమాలయస్ గురించి చూస్తాం, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, గంగా, యమున, గోదావరి, కృష్ణ, ఇవన్నీ రివర్స్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. పొలిటికల్ జాగ్రఫీ అని చెప్పేసి అంటే ఇంపార్టెంట్ సిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మన దగ్గర ట్రాన్స్పోర్ట్ లైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, రోడ్ వేస్, రైల్వేస్, ఓకే, ఎయిర్ వేస్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్, వీటన్నింటి గురించి పొలిటికల్ మ్యాప్ లో స్టడీ చేస్తాం. అలాగే ప్రతి వరల్డ్ కాంటినెంట్ మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు ఫిజికల్ మ్యాప్ లో చూసుకుంటాం అండ్ పొలిటికల్ మ్యాప్ తీసుకుంటాం. ఫిజికల్ వే ఆఫ్ స్టడీ అండ్ పొలిటికల్ వే ఆఫ్ స్టడీ. గాట్ ద పాయింట్? అంటే ఇన్ దిస్ మేనర్ వీఆర్ టేకింగ్ అ పర్టికులర్ కాంటినెంట్ అండ్ వీఆర్ కండక్టింగ్ అ లోకలైజ్డ్ స్టడీ. ఒక కాంటినెంట్ ఫినిష్ అవ్వగానే దెన్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాంటినెంట్. Then after finishing that continent, we'll move on to the next continent. In this manner, ఈ కంప్లీట్ 7 కాంటినెంట్స్ మనం కవర్ అయిపోయే లోపు, కంప్లీట్ చేసే లోపు మీ దగ్గర ఏమైపోతుంది, మోర్ ఆర్ లెస్ ప్రతి కాంటినెంట్ గురించినటువంటి జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ పొలిటికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఉంటుంది. అండ్ వైల్ డిస్కసింగ్ ద వరల్డ్ రీజనల్ జాగ్రఫీ, ఐ విల్ ఇన్సర్ట్ రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో. ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ఏంటి, వాటి అన్నింటి గురించి స్టడీ చేస్తాం. గాట్ ద పాయింట్? Got the point, everybody? Okay. Next, we have Indian geography. Indian geography is nothing but same localized study of India, physical map of India and political map of India. Ante physical features of Indian study chestam, political features of Indian study chestam. Am I clear? This is to with your regional geography. So this is the curriculum of geography. Any doubt anywhere so far? Anybody? If you have any query, please ask me. I'll clear. Perfect? Yes. Now, ఇప్పుడు మనకు ఏ ఆప్షన్ తీసుకున్నా కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ లో 2 పేపర్స్ ఉంటాయి. మీరు వినే ఉంటారు. ఈచ్ పేపర్ క్యారీస్ 250 మార్క్స్. ఓకే, పేపర్ 1 250 అండ్ పేపర్ 250. సో టోటల్ ఆప్షనల్ మనకి 500 మార్క్స్. ప్రీవియస్ యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్స్ లో ఎలా ఉండేదంటే 2 ఆప్షనల్ సిస్టమ్ ఉండేది, 2 ఆప్షనల్స్ ఉండేవి. ఒక్కొక్క ఆప్షనల్ కి 600 మార్క్స్ ఉండేవి. అంటే ఈచ్ పేపర్ కి 300 ఉండేవి.
తర్వాత ప్యాటర్న్ చేంజెస్. నేను ఏ అట్లాస్ బెస్ట్ ఏంటి అనేది బుక్ లిస్ట్ నేను ఇస్తానమ్మా, ఎండింగ్ లో ఇస్తాను, మనకు లాస్ట్ టాపిక్ అది. ఫస్ట్ లిసన్ టు దిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో జాగ్రఫీలో కూడా మనకి 2 పేపర్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2. పేపర్ 1 క్యారీస్ 250 మార్క్స్ అండ్ పేపర్ 2 క్యారీస్ 250 మార్క్స్. ఓకే, నౌ పేపర్ 1 లో మళ్ళీ మనకి 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి, సెక్షన్ 1 అండ్ సెక్షన్ 2. సెక్షన్ 1 అండ్ సెక్షన్ 2. ఓకే, సెక్షన్ 1 అనేది కంప్లీట్లీ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ ఉంటుంది. మనకు జియోమార్ఫాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ, క్లైమేటాలజీ, బయోజాగ్రఫీ ఇవన్నీ ఎక్కడొస్తాయి మనకి? సెక్షన్ 1 ఆఫ్ పేపర్ 1. ఓకే, కంప్లీట్లీ. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2 లో హ్యూమన్ జాగ్రఫీ వస్తుంది అండ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ వస్తుంది. హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అండ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ ఇవి రెండు మనకి సెక్షన్ 2 ఆఫ్ పేపర్ 1 లో వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు అర్థమైందా? జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ లో పేపర్ 1 ఇట్ విల్ కవర్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ, హ్యూమన్ జాగ్రఫీ అండ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ. క్లియర్? Clear everybody? సో మనకి పేపర్ 1 ఏమేమి కవర్ చేస్తుంది? ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీని కవర్ చేస్తుంది, హ్యూమన్ పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీని కవర్ చేస్తుంది అండ్ ఎకనామిక్ పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీని కవర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో పేపర్ 1 లో మళ్ళీ 2 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఫస్ట్ సెక్షన్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఫిజికల్ జాగ్రఫీ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది అండ్ సెకండ్ సెక్షన్ వచ్చేసి హ్యూమన్ అండ్ ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది. గాట్ ద పాయింట్? Okay, sorry for the interruption. Now the completely zigzag అయిపోయిందని చెప్పేసి స్లైడ్ ని కొంచెం క్లీన్ చేశాను. రైట్, సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా పేపర్ 1 ఈజ్ కవరింగ్ ఫస్ట్ 3 పార్ట్స్. ఫస్ట్ physical geography, human geography and economic geography. This is
section 2 of paper 1 and this is section 1 of paper 1. ఇవి మొత్తం మనకు పేపర్ 1 లో కవర్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ పేపర్ 2 ఉంది which also carries 250 marks. Paper 2 is entirely about Indian geography. మీకు పేపర్ 1 సెక్షన్ 1 ఎస్పెషల్లీ క్లియర్ కట్ గా అర్థమైంది అంటే జియోమార్ఫాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ, క్లైమేటాలజీ అండ్ బయోజియోగ్రఫీ వీటి గురించిన పర్ఫెక్ట్ క్లారిటీ వచ్చింది అంటే దెన్ పేపర్ 2 విల్ బి కేక్ వాక్ ఫర్ యూ. అంటే ఈజీగా క్యాచ్అప్ చేసేయచ్చు. మనకు డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే పేపర్ 1 టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో మళ్ళీ అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అంటే సైమల్టేనియస్ గా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇంటర్ లింక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, జాగ్రఫీలో హై స్కోర్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఇంటర్లింక్ ద కాన్సెప్ట్స్. అంటే పేపర్ 1 ని పేపర్ 2 కాంటెక్స్ట్ లో ఇంటర్లింక్ చేయాలి, అప్లై చేయాలి. అండ్ పేపర్ 2 ని పేపర్ 1 కాంటెక్స్ట్ లో కూడా అప్లై చేసుకోగలగాలి. ఇఫ్ యు హ్యావ్ దట్ ఇంటర్లింకింగ్ కెపాసిటీ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా వాయిస్? ఎవ్రీబడి వాయిస్ క్లియరా? Am I audible? Yes. Okay, right. So if you have that interlinking capacity, then it would be quite easier for you to get the very good score, decent score in geography. It's not like in first paper separate గా చేసుకుంటాను, సెకండ్ పేపర్ సెపరేట్ గా చేసుకుంటాను, దేని దానికి ఉంటున్నట్టుగా అలా ఉండదు. ఓకే, అన్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి. బై ద టైమ్ వీ ఫినిష్ ద ఎంటైర్ కోర్స్, ఓకే, జస్ట్ సిలబస్ కాపీని ముందు పెట్టుకొని ఈ టాపిక్ ని ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనే క్లారిటీ మీకు రావాలి. డోంట్ వరీ, దాని గురించి మీరేం వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. క్లాస్ లో మీకు కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ మొత్తం నేను క్లాస్ లోనే ఇస్తాను. జస్ట్ ఫాలో మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఓకే, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద పర్ఫెక్షన్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. Am I clear, everybody? So this is to with the curriculum or the syllabus of geography. Am I clear? Can I move forward? Can I move forward? Right. Now, the biggest question. What are the advantages of taking geography as an optional in civil services? Chala mandiki vachetvanti query ide, doubt ide. ఎక్కడెక్కడ మనకు యూజ్ అవుతుంది జాగ్రఫీ అని. ఓకే, ఫస్ట్ మీకు ప్యాటర్న్ చెప్తాను. జనరల్ గా ఏంటి అంటే మనకి సివిల్ సర్వీసెస్ మెయిన్స్ లో ఒక క్వశ్చన్ కి మీరు ఎంత బాగా ఆన్సర్ రాసినా ఫుల్ టు ఫుల్ మార్క్స్ ఇంపాసిబుల్ టు స్కోర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక 20 మార్క్స్ 25 మార్కర్ క్వశ్చన్ అనుకుంటే మీరు ఎంత ది బెస్ట్ ఆన్సర్ ప్రొవైడ్ చేసినా మీకు 60% ఎట్ ది మోస్ట్ 55 to 60% ఆర్ 65 కూడా అంత ఈజీ కాదు. ఓకే, 50, 55, 60% వరకు రాగలుగుతుంది. అంతే తప్ప 25 కి 25 మార్క్స్ మీకు ఎప్పుడు రావదు, ఇంపాసిబుల్. ఓకే, ఎందుకు అంటే మనకు ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ అలాగే ఉంటుంది, ప్రతి ఆప్షన్ లో అలాగే ఉంటుంది. కానీ వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉందమ్మా, జస్ట్ చెక్ యువర్ సిస్టమ్ వన్స్. మిగతా వాళ్ళకి వాయిస్ అయితే క్లియర్ గానే ఉంది, అందుకే అడిగాను ఇందాక. కావ్య సాగర్. ఓకే, రైట్. సో అదే జాగ్రఫీకి వస్తే మనకు మ్యాప్ పాయింటింగ్ అని మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే మనకు కొన్ని ప్లేసెస్ ఇస్తారు. ఇంతకంటే ముందు ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండిందంటే ఫస్ట్ పేపర్ లో ఒక మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్, సెకండ్ పేపర్ లో ఒక మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ లో 15 సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మనకు 15 సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అంటే 15 ప్లేసెస్ ఇస్తారు. ఇచ్చిన ప్లేస్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అని చెప్పేసి అని ఒక ప్లేస్ ఇస్తారు. అది పీక్ కావచ్చు, రివర్ కావచ్చు, నార్మల్ ప్లేస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ కి మీకు ఇండియా మ్యాప్ ఇస్తారు. ఓకే, ఆ ఇండియా మ్యాప్ లో అది ఎక్కడుందో ఆ లొకేషన్ ని పాయింట్అవుట్ చేయాలి. పాయింట్అవుట్ చేసినందుకు 1 మార్క్. పాయింట్అవుట్ చేసిన తర్వాత మౌంట్ ఎవరెస్ట్ గురించి ఒక ఫ్యూ వర్డ్స్, ఒక 20 వర్డ్స్ రాయాలి. హైయెస్ట్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఓకే, లొకేటెడ్ ఇన్ హిమాలయాస్. ఇంకా మీకు ఇంకేమైనా అడిషనల్ డేటా ఉంటే వ్యాలిడ్ డేటా, అంటే అన్ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ డేటా కాకుండా సమ్ వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ 20 వర్డ్స్ రాస్తే 3 మార్క్స్ వస్తాయి. అంటే 1 మార్క్ ప్లస్ 3 మార్క్స్, 4 మార్క్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ లో మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5 ప్లేసెస్ ఇచ్చారు అంటే 5 ప్లేసెస్ ని మీరు ప్రాపర్ గా ఐడెంటిఫై చేసి కొంత డేటా మీరు రాశారు అంటే ఓకే, మోర్ ఆర్ లెస్ మీకు ఎన్ని వచ్చినట్టు 20 మార్క్స్ వచ్చినట్టు.
అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఫుల్ టు ఫుల్ మార్క్స్ మీకు వచ్చినట్టు. అర్థమవుతుందా? పేపర్ 2 సెక్షన్ 2 అన్నట్టు ఏముండదమ్మా. ఎట్లా ఉంటుందంటే పేపర్ 1 వచ్చేసి పేపర్ 2 లో సెక్షన్ 1 కంప్లీట్లీ ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. సెకండ్ సెక్షన్ ఆఫ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి పొలిటికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. ఓకే, అందుకే సింపుల్ గా ఏం చెప్పానంటే ఇండియన్ జాగ్రఫీ అన్నాను. ఇండియా గురించి ఫిజికల్ మ్యాప్, పొలిటికల్ మ్యాప్ అని ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. ఫస్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ పేపర్ 2 ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫిజికల్ ఇండియా. సెకండ్ సెక్షన్ ఆఫ్ పేపర్ 2 ఇట్ ఈస్ అబౌట్ పొలిటికల్ ఇండియా. క్లియర్? రైట్, కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్. సో టేకింగ్ జాగ్రఫీ ఈజ్ అడ్వాంటేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. అంటే మీకు ఏ ఆప్షనల్ లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తే ఫుల్ టు ఫుల్ మార్క్స్ రావు, ఎంత బాగా రాసిన. కానీ జాగ్రఫీలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఆ 4-5 ఇచ్చిన ప్లేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ప్రాపర్ గా మీరు ఆన్సర్ చేసి లొకేట్ చేసి వాటి గురించి ఒక 20 వర్డ్స్ రాశారంటే పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కదా 20 వర్డ్స్ రాయడం అనేది. మరి ఆ ప్లేసెస్ గుర్తుకుంటాయంటే మనకు సిలబస్ తో పాటు వెళ్తున్నప్పుడే అవన్నీ మనం వర్క్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దాని మీద అది పెద్ద ఇష్యూ ఏం కాదు. అది గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ ఏం కాదు. ఈజీలీ యూ కెన్ గెట్ దట్ ఎబిలిటీ. ఈ పేపర్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ స్కోర్ చేయడం అనేది జాగ్రఫీకి ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఇంతకంటే ముందు యాక్చువల్ గా పేపర్ 1 లో ఒక మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉండేది, పేపర్ 2 లో మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉండేది. 60 మార్క్స్ 120 మార్క్స్. కాకపోతే అందరు వీటి వల్ల మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వల్ల మ్యాప్ పాయింటింగ్ క్వశ్చన్ వల్ల అందరు జాగ్రఫీ తీసుకుంటారు, వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి గ్రాడ్యువల్ యూపీఎస్సీ ఏం చేసింది, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ తగ్గించేసింది. ఇప్పుడు పేపర్ 2 లో మాత్రమే మనకి మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అంటే ఇండియా మ్యాప్ ఇచ్చి ఇండియాలో కొన్ని ప్లేసెస్ ఇచ్చి వాటిని లొకేట్ చేయమంటారు. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మీకు లొకేషన్ తెలుస్తుంది కానీ పాయింట్స్ రాయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లేస్ ఇచ్చారు, ఆ ప్లేస్ ఎక్కడుందో మీరు చెప్పగలిగారు, పాయింట్అవుట్ చేయగలిగారు, కానీ మీరు అక్కడ పాయింట్స్ ఇవ్వలేకపోయారు. అప్పుడు వరి అవసరం పని ఏం లేదు, ఎందుకంటే ఒక 1 మార్క్ లొకేషన్ ని అక్కడ పాయింట్అవుట్ చేసినప్పుడు మీకు 1 మార్క్ వచ్చినట్టు. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మీకు ఆ లొకేషన్ ఐడియా ఉండదు కానీ పాయింట్స్ మీ దగ్గర ఉంటాయి, యూ కెన్ రైట్ ద పాయింట్స్, అంటే 3 మార్క్స్ వస్తాయి. ఈ 1 మార్క్ పోతుంది, ఆ 3 మార్క్స్ వస్తాయి, ఆ ప్లస్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక లొకేషన్ పాయింట్అవుట్ చేయకపోతే మీరు ఎంత రాసినా వేస్ట్ అన్నట్టు ఏమి ఉండదు. మనకు డిస్క్రిప్షన్ కి 3 మార్క్స్, పాయింట్అవుట్ చేసినందుకు 1 మార్క్, ఒక్కదానికి 4 మార్క్స్. అట్లా 5 క్వశ్చన్స్ 5 ప్లేసెస్ ఇస్తే 5 into 4 more or less 20 marks. 20 out of 20 you can get it in the paper 2. Clear? This is the first advantage, bigger advantage. Okay, right. Next, overlapping with the general studies. మీకు ఇందాక చెప్పాను ఏమని, magnitude of geography in general studies అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ చూడండి, మనకు ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్. ప్రిలిమ్స్ లో 2 పేపర్స్ ఉంటాయి, పేపర్ 1 జిఎస్, పేపర్ 2 సిసాట్. సిసాట్ పక్కన పెట్టండి ఫర్ ద టైం బీయింగ్, జిఎస్ ను తీసుకోండి. జిఎస్ లో జనరల్ స్టడీస్ లో మనకి 100 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి 2 మార్క్స్, అంటే 200 మార్క్స్. పేపర్ 2 సిసాట్ పేపర్ వచ్చేసి క్వాలిఫైయింగ్, మినిమం మార్క్స్ వచ్చేస్తే కనుక మీరు అందులో క్వాలిఫై అయిపోయినట్టు. బట్ పేపర్ 1 లో మాత్రం యూ హ్యావ్ టు స్కోర్ హై, ఎక్కువ స్కోర్ వస్తేనే మీకు ఆ కట్ ఆఫ్ దగ్గరికి వస్తే మీరు క్వాలిఫై అవుతారు. ఓకే, సో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1 లో మనకి 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ 1 క్వశ్చన్ ఓకే యూ హ్యావ్ 2 మార్క్స్, అంటే 200 మార్క్స్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి 2019 తీసుకుంటే 2019 లో జాగ్రఫీ నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రిలిమ్స్ లో? 14. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్వైరన్మెంట్ నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? మీరు జాగ్రఫీ చదివారు అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా కవర్ అయిపోయినట్టే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్వైరన్మెంట్ సపరేట్ గా చేయాలి అనే కాంటెక్స్ట్ ఏమీ లేదు. ఆప్షన్ జాగ్రఫీ చేస్తున్నాం అంటే మనకి ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా కవర్ అయిపోయినట్టే అక్కడ. సో జాగ్రఫికల్ రిలేటెడ్ ప్రిపరేషన్ వల్ల మీకు ఇక్కడ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ప్రిలిమ్స్ లో? మోర్ ఆర్ లెస్ 25 క్వశ్చన్స్. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 2 మార్క్స్ అన్నప్పుడు మనకి ఎన్ని మార్క్స్? 50 మార్క్స్. 1/4 ఆఫ్ ది ఎంటైర్ పేపర్. మనకు పేపర్ లో 1/4 just wait a minute. Yeah, ఒక పేపర్ లో 50 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 200, 50 మార్క్స్ అంటే 1/4, 25% ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద జాగ్రఫికల్ నాలెడ్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే మీరు దానికి సపరేట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు, ఆప్షనల్ ఫినిష్ అయిపోయింది అంటే అదంతా కవర్ అయిపోయింది. అంటే 1/4 ఆఫ్ యువర్ ప్రిలిమ్స్
పేపర్ ఫినిష్ అయిపోయినట్టే ఆప్షనల్ చేసేస్తే. వేరే ఏ ఆప్షనల్ కి ఇంత అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. జాగ్రఫీకి ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అది. అంటే మీరు జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ తీసుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ ద వెరీ హై పాసిబిలిటీ ఫర్ క్లియరింగ్ ద ప్రిలిమ్స్. మీరు నవేడేస్ లో తీసుకుంటే లాస్ట్ 2 to 3 years లో అసలు రియల్ టాస్క్ వచ్చేసే ప్రిలిమ్స్. మనకి మెయిన్స్ క్లియర్ చేసి ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేసే కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు మొత్తం ప్రిలిమ్స్ లోనే అయిపోతున్నారు. అలా అయిపోయింది, అంత వాలటిలిటీ వచ్చింది ప్రిలిమ్స్ లో. సో అటువంటిప్పుడు ఇంత పెద్ద వెయిటేజ్ ఉంది అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ యూ హ్యావ్ ద వెరీ హై అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ క్లియరింగ్ ద ప్రిలిమ్స్ జస్ట్ బై టేకింగ్ ద జాగ్రఫీ ఆప్షన్. ఐఎమ్ క్లియర్? సో ఇది 2019. 2018 ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే గనక మోర్ ఆర్ లెస్ 8 questions from geography related data. Okay, and you have just wait a minute. 13 questions from environment related data. అంటే more or less మనకు 21 questions. So in between 20 to 25 questions అంటే 40 to 50 marks on an average from the geographical knowledge itself. Am I clear? So this is the one of the major advantages of taking geography as an option. Am I clear, everybody? Am I clear? Are you following? Okay, right. Next, మెయిన్స్ కి వెళ్దాం. మనకు మెయిన్స్ లో ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి జనరల్ ఎస్సే ఉంటుంది. ఓకే, సెకండ్ పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ మనకు హిస్టరీ, జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ సిలబస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1 లో మోర్ ఆర్ లెస్ 80 to 120 మార్క్స్, 80 to 120 మార్క్స్ ఫ్రమ్ జాగ్రఫికల్ రిలేటెడ్ డేటా ఉంది. మనకు ఒక్క పేపర్ మన మెయిన్స్ లో 1 పేపర్ క్యారీస్ 250 మార్క్స్. ఒక్కొక్క పేపర్ కి 250 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నౌ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 1 లో మోర్ ఆర్ లెస్ జాగ్రఫీ వెయిటేజ్ 80 to 120 మార్క్స్. నెక్స్ట్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2 లో కూడా సౌత్ ఏషియన్ జియో పాలిటిక్స్ అని చెప్పేసి అని. స్క్రీన్ విజిబిలిటీ ఉందా అందరికి? ప్రీతి సేయింగ్ దట్ స్క్రీన్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్. Is it visible for everybody? Yes, please check your system, Preeti. Yes, right. General Studies paper 2 లో మనకు సౌత్ ఏషియన్ జియో పాలిటిక్స్ అని చెప్పేసి ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ సౌత్ ఏషియన్ జియో పాలిటిక్స్ అనే టాపిక్ డైరెక్ట్ గా మనము పేపర్ 2 అంటే ఇండియన్ జాగ్రఫీలో పేపర్ 2 లో క్లియర్ గా స్టడీ చేస్తాం. అంటే అక్కడ ఒక క్వశ్చన్ కవర్ అయినట్టు, అట్లీస్ట్ 10 to 20 మార్క్స్ అక్కడ కవర్ అయిపోయినట్టు. రైట్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 3 లో ఎన్వైరన్మెంట్, ఎకోసిస్టమ్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఎన్వైరన్మెంట్, ఎకోసిస్టమ్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అగైన్ మనము పేపర్ 1 లో చదువుతాం, పేపర్ 2 లో చదువుతాం ఆప్షనల్. అంటే అది కూడా అక్కడ కవర్ అయిపోయినట్టు, వాటికి మీరు సపరేట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అక్కడ ఒక 90 to 120 మార్క్స్ కవర్ అయినట్టు. మోర్ ఆర్ లెస్ మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ స్టడీ చేయడం వల్ల, ఆప్షనల్ గా తీసుకోవడం వల్ల 250 మార్క్స్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ లో మెయిన్స్ లో ఒక 1 పేపర్ కి సరిపడే మార్క్స్ మొత్తం మీకు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కవర్ అయిపోయినట్టు. అంటే వాటికి మీరు సపరేట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు. When you are done with the geography optional preparation, 50 marks, 1/4 of your prelims preparation adi finish అయిపోయినట్టే. At the same time 250 marks in the general studies mains అవి కూడా మీ పాకెట్ లో పడిపోయినట్టు. ఈ అడ్వాంటేజ్ వేరే ఏ ఆప్షనల్ కి లేదు, వేరే ఏ ఆప్షనల్ కి ఇంత అడ్వాంటేజ్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఆంథ్రోపాలజీ ఉంది, సోషియాలజీ ఉంది, ఇవి తీసుకుంటే చాలా మంది ఏంటి అంటే స్కోరింగ్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటారు. ఎస్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ తీసుకుంటే వాటి వల్ల మీకు ప్రిలిమ్స్ లో, జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ లో పెద్దగా యూజ్ ఉండదు. ఆ నాలెడ్జ్ పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు ఇక్కడ. కానీ జాగ్రఫీ తీసుకుంటే ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఇది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాట చెప్తాను. ఆంథ్రోపాలజీ ఆప్షన్ తీసుకొని ఫర్ సపోజ్ ఒక 380 మార్క్స్ మీరు స్కోర్ చేశారనుకుంటాం. సరే, 400 మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం.
కానీ ఆంథ్రోపోలాజికల్ నాలెడ్జ్ ప్రిలిమ్స్ కి యూజ్ అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ పెద్ద మెయిన్స్ కూడా మనకు యూజ్ అవ్వట్లేదు అనుకున్నప్పుడు అక్కడ 400 స్కోర్ చేశారు. ఓకే, అదే కేటగిరీలో సెకండ్ కేటగిరీ తీసుకుందాం, జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ తీసుకున్నారు, ఒక 380 మార్క్స్ స్కోర్ చేశారు అనుకుందాం, లేదంటే 370 మార్క్స్ స్కోర్ చేశారు అనుకుందాం. అంటే ఆంథ్రోపాలజీతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఒక 30 మార్క్స్ 20 మార్క్స్ 30 మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయని ఫీల్ అవుతుంది. బట్ ప్రిలిమ్స్ పక్కా క్లియర్ అవుతుంది, షూర్ షార్ట్ గా. ఎందుకు అంటే మీకు అంత వెయిటేజ్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి. సెకండ్, మెయిన్స్ లో ఒక 250 మార్క్స్ మీ పేపర్ మొత్తం మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. అంటే ఇక్కడ 30 మార్క్స్ తక్కువైనా 20 మార్క్స్ తక్కువైనా అక్కడ 250 మార్క్స్ లో మీరు మీ కేపబిలిటీని బట్టి మీరు స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. దట్టు మీరు ఆప్షనల్ చదువుతున్నారు కాబట్టి రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ అంటే నాన్ జాగ్రఫికల్ స్టూడెంట్స్ రాయడంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ని మీరు ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా రాస్తారు కాబట్టి మీకు ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఓవర్. అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ ఓన్లీ. సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ జాగ్రఫికల్ ఆప్షనల్ వర్క్షాప్. ప్లీజ్ స్టిక్ టు దట్. క్లియర్? ఎనీ డౌట్ ఎనీబడి సో ఫార్? So the magnitude of geography in general studies is very, very high. No doubt about it. Okay, right. Next, availability of material. మీకు మార్కెట్ లో చాలా అబెండెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఉంది. రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉన్నాయి, స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయి, మెటీరియల్ కావాలంటే మెటీరియల్ ఉంది. ఓకే, సో దాని గురించి మీరు వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అది అనదర్ అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్, స్కోప్ ఫర్ ఇన్నోవేషన్ ఇన్ డయాగ్రామ్స్. ఇది మీకు కొంచెం ఎలా ఉంటుందంటే మోర్ ఆర్ లెస్ మ్యాథమెటికల్స్ ఇదిలా టైప్ లో ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో మీరు తీసుకుంటే జియోమార్ఫాలజీ, క్లైమేటాలజీ, ఓషనోగ్రఫీని ఇందాక చెప్పారు. ఒక పర్టికులర్ క్వశ్చన్ వస్తే ఆ క్వశ్చన్ కి మీరు ఏదో ఆన్సర్ ఎక్కడెక్కడ నుండో రిట్రీవ్ చేసుకుని అక్కడ సబ్మిట్ చేయాల్సిన పని ఏమీ లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్ కట్, థియరికల్. మన మ్యాథమెటిక్స్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉంటుంది, దాన్ని ప్రాపర్ గా సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోతే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ యూ విల్ గెట్ ద ఫుల్ మార్క్స్ ఫర్ దట్. జాగ్రఫీలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. మోర్ ఆర్ లెస్ మీకు మ్యాథమెటిక్స్ డీల్ చేసినట్టుగానే ప్రతి దానికి కట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి, థియరీస్ ఉంటాయి. అవి ప్రాపర్ గా రాసుకొని మంచి కంక్లూజన్ తోటి, నీట్ ప్రెజెంటేషన్ తోటి, డయాగ్రామ్స్, ఫ్లో చార్ట్స్ వాడేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు స్కోర్ ద వెరీ గుడ్ మార్క్స్. Clear? So you have the ample scope for using diagrams and flowcharts in geography optional. Clear? Clear everybody? Yes. Next, international relations. మనకు జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2 లో ఐఆర్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అని చెప్పేసి ఒక సెపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది. దానికి మీరు సెపరేట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ దే రివాల్వ్ అరౌండ్ పొలిటికల్ థింగ్స్ ఆర్ ఎకనామికల్ థింగ్స్. అంటే ఏంటి, మనకు బార్డర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అయినా ఉంటాయి, లేదంటే ఏదైనా వాటర్ షేరింగ్, నేచురల్ రిసోర్సెస్ షేరింగ్ రిలేటెడ్ డిస్ప్యూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా చైనా తీసుకో. ఇండియా చైనాకి మధ్యలో మనకు బార్డర్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి. ఈ అక్సాయ్ చిన్ రీజన్ లో, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రీజన్ లో మనకు రీసెంట్ కూడా చూసాం, చైనీస్ ఫోర్సెస్ దే ఇన్ఫిల్ట్రేటెడ్ ఇన్ టు ఇండియా, అంటే కొంతవరకు పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఆక్యుపై చేశారు. ఓకే, ఈ బార్డర్ రిలేటెడ్ ఇది మనకు క్లారిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఈ పర్టికులర్ కంట్రీస్ ఎక్కడెక్కడ లొకేటెడ్ ఉన్నాయి, వాటి లొకేషన్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ అనేది ఒక క్లారిటీ ఉంటే వాటి మధ్యలో ఎందుకు ఇలాంటి డిస్ప్యూట్స్ వస్తున్నాయి, ఆ రిలేషన్స్ ఏంటి అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ 2 లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ని ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు జాగ్రఫికల్ నాలెడ్జ్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. అసలు ఎందుకు డిస్ప్యూట్ స్టార్ట్ అయింది పర్టికులర్ 2 కంట్రీస్ మధ్యలో అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటికి సంబంధించిన జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్జెంటీనా వినే ఉంటారు, సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీ, అండ్ యూ హ్యావ్ యూకే, యునైటెడ్ కింగ్డమ్. అర్జెంటీనాకి యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కి మధ్యలో కొంతవరకు డిస్ప్యూట్స్ వచ్చాయి. ఎందుకు వచ్చాయి అంటే యూ హ్యావ్ టు నో ద లొకేషన్. అర్జెంటీనా ఇస్ ఎ సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీ. మనకు వరల్డ్ తీసుకుంటే వరల్డ్ లో నార్త్ అమెరికా టు ద సౌత్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా యూ హ్యావ్ సౌత్ అమెరికా ఉంది. సౌత్ అమెరికాలో సదర్న్ పార్ట్ లో మనకి అర్జెంటీనా వస్తుంది. అర్జెంటీనాకి కొంచెం ఆఫ్ ది షోర్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద కోస్ట్ ఫాక్లాండ్ ఐలాండ్స్ అని ఉంటాయి. ఫాక్లాండ్ ఐలాండ్స్. ఓకే, యూకే ఎక్కడో యూరోప్ లో ఉంటుంది. యూరోప్ లో ఉన్న యూకేకి సౌత్ అమెరికాలో ఉన్న అర్జెంటీనాకి మధ్యలో డిస్ప్యూట్ ఏంటి అనేది మీకు డౌట్ వస్తుంది బేసిక్ గా. బట్ మీకు జాగ్రఫికల్ అవేర్నెస్ ఉంటే
ఈ ఫాక్లాండ్ ఐలాండ్స్ అనేవి దే ఆర్ రైట్ నౌ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యూకే. కానీ జాగ్రఫికల్ గా అవి ఏ కంట్రీకి దగ్గర ఉన్నాయి? ఇమీడియట్ గా అర్జెంటీనాకి దగ్గర. కానీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ యూకే, ఎందుకంటే యూకే ఫార్మర్ బ్రిటిష్ మన ఫార్మర్ కొలోనియల్ పవర్ కాబట్టి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని కాలనీస్ ఇంకా వాటి కంట్రోల్లోనే ఉంటాయి. ఈ ఫాక్లాండ్ ఐలాండ్స్ లో ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రిసోర్సెస్ బయటపడ్డాయి. ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ రిసోర్సెస్ అంటే రిసోర్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాటిని ప్రాపర్ గా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ జనరేట్ మనీ. సో రిసోర్సెస్ వచ్చాయి కాబట్టి అర్జెంటీనా ఏం చేసింది? జాగ్రఫికల్ గా ఫాక్లాండ్స్ ఐలాండ్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ టు దేర్ హ్యావ్ ద ప్రాక్సిమిటీ ఆర్ నియర్నెస్ టు ద అర్జెంటీనా. కాబట్టి మా ఐలాండ్స్ మాకు కావాలి, వీ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు టేక్ ఓవర్ దిస్ రిసోర్సెస్ అని అర్జెంటీనా. కాకపోతే కరెంట్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ విచ్ కంట్రీ? యూకే. కాబట్టి యూకే అట్టెట్లా మేము ఇస్తామని చెప్పేసి అని బాగుంది. ఈ ఇష్యూ వల్ల, ఈ ఫాక్లాండ్ ఐలాండ్స్ అండ్ ఈ గ్యాస్ అండ్ ఆయిల్ రిసోర్సెస్ వల్ల ఈ రెండు కంట్రీస్ కి మధ్యలో మనకు డిస్ప్యూట్ స్టార్ట్ అయింది. అర్థమైందా? సో ఇలాంటి ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో వచ్చేటువంటి కొన్ని ఇష్యూస్ అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు జాగ్రఫికల్ నాలెడ్జ్, వరల్డ్ రీజనల్ జాగ్రఫీ అని చెప్పాను మీకు. విల్ టేక్ వన్ కాంటినెంట్ వైజ్ స్టడీ, ఫిజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ అండ్ హ్యూమన్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాంటినెంట్ స్టడీ చేస్తామని చెప్పాను. ఆ పార్ట్, ఆ అవేర్నెస్ ఆర్ నాలెడ్జ్ ఇక్కడ మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఐ మే క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ anywhere? Okay, so these are the advantages of taking geography as an option. No doubt about it. Right. Next. చాలా మంది ఏమంటారు అంటే కొంచెం టెక్నికల్ గా ఉంటుందా సబ్జెక్ట్, లేదంటే లైక్ ఫ్యాక్చువల్ డేటా ఎక్కువ ఉంటుందా అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. బేసిక్గా చెప్తాను, టెక్నికల్ గా ఉంటుంది. కానీ ప్రజెంటేషన్, మన క్లాస్ లో ప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రతి దానికి మీకు, ప్రతి ఫ్యాక్ట్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కొంత నెరేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ని ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ తోటి లింక్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకుంటే లాంగ్ రన్ లో మీకు అది గుర్తుండిపోతుంది. ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్ ని లింక్ చేసుకోకుండా ప్యూర్ ఫ్యాక్ట్ ని బై హార్ట్ చేస్తే మీకు కొన్ని రోజులకి అది మీరు మర్చిపోతారు. సో టెక్నికాలిటీ ఉన్న, ఫ్యాక్చువల్ నేచర్ ఉన్న, మనం అవన్నీ ఏంటి స్టోరీ బేస్డ్, నరేషన్ బేస్డ్ స్టడీ చేస్తాం కాబట్టి లాంగ్ రన్ లో ఈజీగా గుర్తుకుంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, టెక్నికాలిటీ ఫ్యాక్చువల్ బేస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీరు అనాలిసిస్ చేయడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉండదు. కాబట్టి కట్ షార్ట్ గా తీసుకొని రాసేసేయండి. వేరే వేరే ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏదైనా క్వశ్చన్ వస్తే దానికి ఆన్సర్ డైరెక్ట్ రెడీమేడ్ ఆన్సర్ మీకు ఎక్కడ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆన్ ది స్పాట్. ఓకే, అక్కడే ఆలోచించి అక్కడే ఫ్రేమ్ చేసుకొని మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ జాగ్రఫీలో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దేని గురించో ఎక్కడనో థింక్ చేసి తీసుకొచ్చి దాన్ని అనలైజ్ చేసి రాయాల్సిన పని ఏమీ లేదు. కట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్, డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. వాటిని యాజ్ టీస్ గా మీరు సబ్మిట్ చేసి కొంచెం ఫ్లో చార్ట్స్, మీ ఇన్నోవేషన్ ఇంకా యూజ్ చేసేసుకుంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. క్లియర్? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? రైట్. నెక్స్ట్, కోర్స్ డ్యూరేషన్. మనం ఎంత టైంలో ఫినిష్ చేస్తాం ఏంటి అని చెప్పేసి 100 to 120 సెషన్స్. అంటే ఒక్క సెషన్ కి మనం 2 hours అన్నట్టు తీసుకుంటే మాక్సిమం ఆఫ్ 120 సెషన్స్ అంటే 200 to 240 hours. ఈచ్ సెషన్ 2 hours అనుకుంటే ఇది మనం బేసిక్ ఏంటి ఆఫ్లైన్ కనుక అంటే ఆఫ్లైన్ క్లాస్ రూమ్ లో అనుకుంటాం. బట్ ఆన్లైన్ లో మనకి ఎక్కువ డేటాని తక్కువ టైంలో ప్రజెంట్ చేయడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇంతకంటే తక్కువనే పడుతుంది. ఎందుకంటే మనకు స్లైడ్స్ ఉంటాయి క్లియర్ కట్ గా, ఆ స్లైడ్స్ అక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటూ వాటిని ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం కాబట్టి మోర్ డేటా కెన్ బి కవర్డ్ విత్ ద స్పాన్ ఆఫ్ ఆర్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ స్పాన్. కాబట్టి ఇంకా తక్కువే పడుతుండొచ్చు. బట్ నేను ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ద మాక్సిమం, ఎంతకంటే ఎక్కువ అయితే కాదు. సో 200 hours లో ఎట్ ది మోస్ట్ వీ కెన్ ఫినిష్ ద ఎంటైర్ కోర్స్. హార్డ్లీ 4.5 months మనకి హాలిడేస్ ఇవన్నీ కలిపేసుకుంటాం. క్లియర్? దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద కోర్స్ డ్యూరేషన్. కెన్ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్?
రైట్. బుక్ లిస్ట్, ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ ద బుక్ లిస్ట్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటువంటిది, ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ ఇది, ఏ బుక్స్ స్టడీ చేయాలి. లిస్ట్ తీసుకునే ముందు మీకు ఒక విషయం చెప్తాను, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జాగ్రఫీ, జనరల్ గా అన్నిటి కలిపి చెప్తాను. డోంట్ రన్ ఆఫ్టర్ ది మెటీరియల్. ఇప్పుడున్నటువంటి ఆస్పిరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటి అంటే, మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుండి సేమ్ టాపిక్ కి, సేమ్ సబ్జెక్ట్ కి డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ తీసుకొని దగ్గర పెట్టుకుంటున్నారు. అది కొంత ఇది కొంత ఇది కొంత కవర్ చేసి చదువుతున్నారు. చివరికి వచ్చేసరికి మైండ్ లో ఏమీ ఉండట్లేదు. జస్ట్ స్టిక్ టు వన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వన్ సోర్స్ ఆఫ్ వన్ మెటీరియల్, అండ్ ట్రై టు మెమరైజ్, రివైజ్ దట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఎప్పుడు బిల్డప్ అవుతుందంటే, వెన్ యూ మేక్ మల్టిపుల్ రివిజన్స్. మీరు 10 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ తీసుకొని వాటిని చదివితే మీకు రివిజన్ కి స్కోప్ ఎక్కువ ఉండదు. సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రివిజన్స్ లేకపోతే ఏమైపోతుంది, మనకి ఆ సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్ గా మీకు దిగదు, లోపల డైజెస్ట్ అవ్వదు. సో సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ వాట్ యు రీడ్, బట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ యు రివైజ్. ఏదైతే ఎక్కువ సార్లు రివైజ్ చేస్తారో అదే సబ్జెక్ట్, అదే మనకు గుర్తుండిపోతుంది. కాబట్టి ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ యూ టు మినిమైజ్ యువర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు ఎక్కడెక్కడ నుండి మెటీరియల్స్ తీసుకుంటారో వాటిని తగ్గించుకోండి. ఓకే, ఒక టాపిక్ కి 10 బుక్స్ తీసుకొని ఆ 10 బుక్స్ చదవడం కంటే, జస్ట్ 1 బుక్ తీసుకొని దాన్ని 10 టైమ్స్ చదవండి. రీడ్ 1 బుక్ 10 టైమ్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీడింగ్ 10 books 1 time. దట్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్. సో డోంట్ రన్ ఆఫ్టర్ ద మెటీరియల్. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఇస్తున్నా ఇక్కడ చాలా అథెంటికేటెడ్ అండ్ పర్ఫెక్ట్లీ హైలీ రిలవెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. అండ్ మోర్ ఓవర్ మన కోర్స్ లో ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, 80 to 85% ఆఫ్ ది మ్యాటర్ మొత్తం మనకు క్లాస్ నోట్స్ లోనే ఉంటుంది. ఎవరైతే క్లాసెస్ అటెండ్ అవుతారో వీటన్నింటికి సంబంధించిన డేటా, క్రక్స్, స్టాక్ మెటీరియల్, కన్వెన్షనల్ మెటీరియల్, కరెంట్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా కలిపి మీకు క్లాస్ రూమ్ లో నోట్స్ లోనే డిక్టేట్ చేస్తారు. అది మీకు ఫౌండేషన్. అది కాకుండా మీరు రిఫర్ చేయాల్సిన బుక్స్, ఆ బుక్స్ లో కూడా ఏ చాప్టర్స్ ఎప్పుడెప్పుడు చదవాలనేది నేను క్లాస్ లో చెప్తూ ఉంటాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఒక టాపిక్ ఫినిష్ అయింది అంటే, ఆ కన్సర్న్ టాపిక్ ని సో అండ్ సో టాపిక్, సో అండ్ సో పేజ్ నుండి వల్ల ఆ బుక్ లో చదవండి అని చెప్పి చెప్పేస్తాను. మీరు ఎలా చదువుకోవాలి. దానికి అడిషనల్ పాయింట్స్ వస్తే కనుక యూ కెన్ యాడ్ దోస్ పాయింట్స్ టు యువర్ నోట్స్. అలా మీకు బిల్డప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, టేక్ ద లిస్ట్ ఫస్ట్ ఫర్ పేపర్ 1. ఫిజికల్ జాగ్రఫీ, a book by Savindra Singh. This is important one. Savindra Singh, Physical Geography. దాంతో పాటు ఇంకోటి స్టాలర్ అని ఇంకొక బుక్ ఉంటుంది, ఫిజికల్ జాగ్రఫీ బై స్టాలర్. ఓకే, బట్ ఇది మెయిన్ మనకి ఫిజికల్ జాగ్రఫీ బై సవీంద్ర సింగ్. నెక్స్ట్ ఫర్ క్లైమేటాలజీ, డిఎస్ లాల్. ఫర్ క్లైమేటాలజీ డిఎస్ లాల్. మనకి ఇక్కడ సవీంద్ర సింగ్ లో కూడా క్లైమేటాలజీ గురించి డేటా కవర్ చేస్తారు మీరు. బట్ ఇంకొంత అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే మనకు ఈ డిఎస్ లాల్ బుక్ ని కూడా రిఫర్ చేయొచ్చు. అక్కడ ఏమేమి చదవాలో నేను చెప్తాను. కోర్స్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఏ చాప్టర్స్ చదవాలి, ఏ చాప్టర్స్ మీరు ఒమిట్ చేయొచ్చు అంటే వదిలేయచ్చు అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఓషనోగ్రఫీ, అగైన్ బై డిఎస్ లాల్. అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ జాగ్రఫీ, సవీంద్ర సింగ్. ఎన్వైరన్మెంటల్ జాగ్రఫీ కూడా మనకు సెక్షన్ 1 పేపర్ 1 లో ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. Over, can I move the slide? Next, human geography, Mazid Hussain. Human geography, Mazid Hussain.
And there is another book called Geographical Thought, again by Mazid Hussain. Geographical Thought by Mazid Hussain. And next, Models in Geography, Mazid Hussain. Screen visible to unda everybody? Bharti is raising that system is not visible. Is it visible? Yes. Please check your system, Bharti. Models in Geography, Mazid Hussain. Don't think that ఈ బుక్స్ కంప్లీట్ గా చదవాలనేది మైండ్ లో పెట్టుకోవద్దు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ రిఫరెన్స్ బుక్స్. అంటే ఏ చాప్టర్స్ చదవాలి, ఎంతవరకు చదవాలి అనేది నేను చెప్తాను అంతే. అంతకు మించి ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు. రిమైనింగ్ మీ క్లాస్ నోట్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ 3 బుక్స్ మనకు సెక్షన్ 2 ఆఫ్ పేపర్ 1 యూజ్ అవుతాయి. Section 2 of paper 1. Okay, so this is to with your first paper. I am moving the slide. Okay, next for paper 2, this book is very important. India, a comprehensive geography by D.R. Kuller, a very important book. India, a comprehensive geography by D.R. Kuller. It's a very bulky one, but very important one. Additional గా దాంతో పాటు ఇండియన్ జాగ్రఫీ బై మాజిద్ హుస్సేన్ అని ఇంకొక బుక్ కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ బుక్ డిఆర్ కుల్లర్ బుక్ వచ్చేసి చాలా డెప్త్ ఉంటుంది. ఓకే, కంప్లీట్ డెప్త్, చాలా డీటెయిల్డ్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ బై మాజిద్ హుస్సేన్ అంత డెప్త్ ఉండదు. బట్ యూ కెన్ టేక్ ద బోత్ ది బుక్స్. బట్ మెయిన్ వన్ వచ్చేసి మాత్రం మనకు ఫస్ట్ వన్, డిఆర్ కుల్లర్. ఇవి కాకుండా మీరు క్యారీ చేయాల్సినవి ఏంటి అంటే అట్లస్. ఓకే, జాగ్రఫీ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అట్లస్ ఓన్లీ. అట్లస్ లేకుండా జాగ్రఫీని చదవడం అంటే అది టెలిఫోన్ డైరెక్టరీని బై హార్ట్ చేసినట్టే. క్లియర్? సో అట్లస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఓరియన్ లాంగ్ వన్, బ్లాక్ స్వాన్, వరల్డ్ అట్లస్. లేటెస్ట్ ఎడిషన్ ఉంటే లేటెస్ట్ ఎడిషన్ తీసుకోండి, ఓల్డ్ ఎడిషన్ ఉంటే ఓల్డ్ ఎడిషన్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. Orient Longman World Atlas, and apart from this, Oxford Indian Atlas. Oxford Indian Atlas. ఇవి రెండు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జనరల్ స్టడీస్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఫస్ట్ అట్లస్ సరిపోతుంది. బట్ ఆప్షన్ స్టూడెంట్స్ మాత్రం రెండు క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆక్స్ఫర్డ్ అట్లస్ ఇండియన్ జాగ్రఫీని చాలా క్లియర్ గా డీటెయిల్డ్ గా కవర్ చేస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మనం దాన్ని కూడా రిఫర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ మెయిన్లీ మనకు ఫస్ట్ వన్, ఓరియంట్ లాంగ్మన్, బ్లాక్ స్వాన్, వరల్డ్ అట్లస్. మీరు ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ పెట్టుకున్నా కానీ మనకు అమెజాన్ లో, ఫ్లిప్కార్ట్ లో అవైలబుల్ ఉంటాయి. లేదు స్టేషనరీకి వెళ్ళినా అవైలబుల్ ఉంటాయి. అట్లస్ లేకుండా మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లాస్ అటెండ్ చేయకండి. ఎందుకు అంటే మనకు మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అని చెప్పాను. ఆ మ్యాప్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి, ఈ లొకేషన్స్ తెలియాలంటే మనకు అట్లస్ పక్కన ఉండాల్సిందే. ఎవ్రీ డే యూ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు, యూ మస్ట్ బి క్యారింగ్ ద అట్లస్ విత్ యూ. అండ్ గో టు పేజ్ నెంబర్ అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ పేజ్ చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పాయింట్ అవుట్ చేసి దానికి సంబంధించిన డేటా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ టు విత్ యువర్ పేపర్ 2. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా యూ హ్యావ్ టు కవర్ ఎన్సీఆర్టీస్. ఎన్సీఆర్టీస్ ఎక్కడ నుండి కవర్ చేయాలి అంటే 6th నుండి 12th స్టాండర్డ్ హైలీ రికమెండబుల్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు కవర్ ఫ్రమ్ 6th to 12th క్లాస్, వెరీ గుడ్. లేదు 6th, 7th, 8th మా వల్ల కాదు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ 10th, 11th and 12th స్టాండర్డ్ ఎన్సీఆర్టీస్ అయినా చేయండి. బట్ గో ఫర్ దిస్ 6th to 12th, ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ డేటా ఫౌండేషన్ అనేది బిల్డప్ అయ్యేది వీటి వల్లనే బిల్డప్ అవుతుంది. ఎన్సీఆర్టీస్ ఈజ్ లైక్ బెడ్ రాక్, ఫౌండేషన్ రాక్. ఓకే, అది కాకుండా
యోజన కురుక్షేత్ర మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి. ఇది గవర్నమెంట్ యోజన కురుక్షేత్ర మ్యాగజైన్స్ మనకు అఫీషియల్ అథెంటికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాయి. అందులో జాగ్రఫీ ఎన్వైరన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, అవి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాళ్ళు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఒకటి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, ఆ రిపోర్ట్ కూడా కొంత డేటా తీసుకొని దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. బట్ ఈ యోజన కురుక్షేత్ర అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్, ఇవి రెండు నేను చూసుకుంటాను. అవి నేను కవర్ చేసి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ మీకు నేను క్లాస్ లో ఇస్తాను. మీరు ఏం పెద్దగా దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు అడిషనల్ డేటా అప్పుడు మాత్రం యూ కెన్ యూజ్ దెమ్. ఎందుకంటే కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతమంది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లో క్లియర్ చేస్తారు, కొంతమంది సెకండ్ అటెంప్ట్ వరకు అవుతుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ కోసం యూ కెన్ డిపెండ్ అపాన్ దిస్ యోజన కురుక్షేత్ర మ్యాగజైన్స్ అండ్ ఈవెన్ దిస్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. క్లియర్? This is to with the book list. So more or less we have covered everything. First of all, we started with what is mean by geography. Geography exactly the study chestundare. Secondly, curriculum or syllabus of geography. Third, as a geography advantages enti and its magnitude in general studies, prelims lo gavachu, mains lo gavachu. Adi ayipoyin tarvata next అండ్ టెక్నికల్ అండ్ ఫ్యాక్చువల్ నేచర్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ, వాటిని ఎలా మనం అడ్వాంటేజెస్ మౌల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనేది డిస్కస్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ చూసుకున్నాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ కవర్డ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. తెలుగు మీడియంలో బుక్స్ కొంచెం తక్కువే ఉన్నాయన్నమాట. అంటే మరి అంత ఎఫెక్టివ్ బుక్స్ ఏమీ లేవు. ఉన్నా కానీ కొన్ని మిస్టేక్స్ ఉండడము, లేదు అంటే సూపర్ఫిషియల్ గా కవర్ చేయడం, అంటే డెప్త్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా ఉండడము అన్నట్టు ఉన్నాయి. సో నన్ను అడిగితే ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ నే మీరు తెలుగులో రాయాలి అనుకుంటే కన్వర్ట్ చేసుకోవడం బెటర్లే కానీ. బట్ ఒక్క విషయం చెప్తాను మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఇబ్బంది ఉంటుంది. సో ఇంగ్లీష్ లో కంటే కంఫర్టబుల్ విత్ తెలుగు, మేము తెలుగులో రాస్తాము అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ 2 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఒక 6 months 1 year కంటిన్యూస్ గా చదివారు, మీరు క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్ లో వింటారు, చదివేది ఇంగ్లీష్ లో చదువుతారు, దాన్ని రాయడం కూడా ఇంగ్లీష్ లో రాస్తారు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా 6 months to 1 year లో మీకు ఆ లాంగ్వేజ్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. నేను ప్రాక్టికల్ గా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ని చూసాను. ఇలాగే స్టార్టింగ్ లో వచ్చినప్పుడు ఏమంటారు అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ మాకు తెలుగు మీడియం మేము ఇంగ్లీష్ ఫాలో కాలేకపోతున్నాం, తెలుగు రాయాలనుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇది 6 months to 1 year లో మీకు కంప్లీట్ టచ్ వచ్చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ మీద. సో దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం. సెకండ్ థింగ్, మీరు తెలుగులో రాయాలి అనుకుంటే మెటీరియల్ ఎక్కువ అవైలబుల్ ఉండదు. ఆ ఉన్న ఇంగ్లీష్ మెటీరియల్ ని మీరు తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దానికి డబుల్ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ అంటేనే చాలా ఇంటెన్స్ హార్డ్ వర్క్ పెట్టాలి. దానికి తోడు మీరు తెలుగులో రాయాలంటే మళ్ళీ దానికి డబుల్ పెట్టాలి ఎఫర్ట్. సో ఒక 6 months మీరు లాంగ్వేజ్ మీద ప్రాపర్ గా వర్క్ చేశారంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఆల్రైట్, నేను ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నాను. ఎస్, చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది. నేను అందుకే ఏం చెప్తున్నానంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ని, సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తగ్గించుకోండి. మినిమైజ్ యువర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఉన్న వాటిని ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కువగా చదవడానికి ట్రై చేయండి. జనరల్ గా ఏమంటుంటారంటే ఎన్ని అవర్స్ చదవాలి పర్ డే, ఇన్ అవర్స్ సరిపోతుందా, అన్ అవర్స్ సరిపోతుందా అని చెప్పేసి అంటుంటారు. బట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మినిమం ఆఫ్ 8 to 10 hours పర్ డే ఈజ్ మస్ట్. 8 to 10 hours పర్ డే. ఎందుకంటే మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ కవర్ చేయాలి, జనరల్ స్టడీస్ కవర్ చేయాలి, సిసాట్ చూసుకోవాలి, ఆప్షనల్ చూసుకోవాలి, టెస్ట్ సిరీస్ రాయాలి. ఇవన్నీ చేయాలి అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ మినిమం ఆఫ్ 8 to 10 hours. అండ్ ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మీకు just 3-4 months prior to the examination, 2 months prior to the examination, 1 month prior to the examination, అది దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ నెంబర్ ని ఇంకా మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటారు. అది 12 hours కావచ్చు, మీ క్యాపబిలిటీ 13 hours కావచ్చు, 14 hours కావచ్చు. ఓకే, సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ షుడ్ బి 8 to 10. అలా అంత టైం పెట్టి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వగలిగితేనే ఇవన్నీ కవర్ చేయగలుగుతారు. సిలబస్ కాపీ ఆఫ్ జాగ్రఫీ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. యాక్చువల్ గా అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ ఫర్గాట్ టు బ్రింగ్ దట్. ఓకే, మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మీకు షేర్ చేస్తారు.
జాబ్ చేస్తూ చదవడం పాసిబుల్ ఉందా? అట్లీస్ట్ ఒక 1 year మాత్రం కోచింగ్ అయితే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే, కోచింగ్ తీసుకున్న రోజులు కొంచెం ఏది పెట్టుకోకుండా కంప్లీట్లీ కోచింగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి, ఆ కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా జాబ్ చేసుకుంటూ మీరు ప్రిపరేషన్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఒక 1-2 months ఎగ్జామ్ ముందు మళ్ళీ యూ కెన్ టేక్ ద లీవ్ అండ్ యూ కెన్ సిట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ రీజాయిన్ ద జాబ్. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆప్షనల్. మీరు కన్సర్న్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి ఇది చేయండి అమ్మా, ఎందుకంటే నేను పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి అంత ఎక్కువగా నాకు పెద్దగా ఇది లేదు, టచ్ లేదు ఆప్షన్ గురించి. అదే చెప్తున్నాను, జాబ్ చేసుకుంటూ చదవడం అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, బట్ కోచింగ్ టైంలో మాత్రం బెటర్ కొంచెం కంప్లీట్ గా ఒక 1 year అన్ని బంద్ చేసి కోచింగ్ మీద కూర్చోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫినిష్ ద కోచింగ్ విత్ ఇన్ ద 1.5 year, ఓకే, దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ ద జాబ్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ ఇది కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే ఛాలెంజింగ్, ఎలా టైం మేనేజ్ చేయాలి అంటే అదే ఛాలెంజింగ్. సో అక్కడ ఇంత టైం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ న్యూస్ పేపర్ కి ఎంత టైం పెడుతున్నారు, ఎవ్రీడే మీరు స్టార్ట్ చేసేటువంటి మీ డైలీ స్కెడ్యూల్ ఎలా ఉండాలంటే, ఫస్ట్ కొంతమంది న్యూస్ పేపర్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు, కొంతమంది జనరల్ స్టడీస్ తో, కొంతమంది ఆప్షన్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తారు. ఓకే, న్యూస్ పేపర్ కి 3 hours 4 hours కూర్చొని చదవడం అనేది అట్స్ కంప్లీట్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, హార్డ్లీ 1 hour. మీకు స్టార్టింగ్ లో న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది, ఐ అడ్మిట్. కానీ డే బై డే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ చదవడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే 40 minutes నుండి 1 hour లేదా 1.5 hour లో మీ న్యూస్ పేపర్ మొత్తం రీడింగ్ అయిపోవాలి. అది న్యూస్ పేపర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆప్షనల్ కి ఒక 3 hours పెట్టుకుంటారా, 4 hours పెట్టుకుంటారా, డిపెండింగ్. అంటే మీరు ఎంత వరకు అబ్జర్వ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు, అంటే ఫాలో అవుతున్నారా, దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది. రిమైనింగ్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి జనరల్ స్టడీస్ కి పెట్టుకోండి. ఆ జనరల్ స్టడీస్ లో CSAT కి ఎంత పెట్టుకోవాలి, అండ్ నార్మల్ జనరల్ స్టడీస్ వీటికి హిస్టరీ, ఎకానమీ, పాలిటీ, జాగ్రఫీ, ఈ కన్వెన్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ కి ఎలా పెట్టుకోవాలనేది చూసుకోండి. ఓకే, అండ్ ఇవి కాకుండా మాక్ టెస్ట్లు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుండాలి. మాక్ టెస్ట్లు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా, క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా మీరు సబ్జెక్ట్ ఎంత చదివినా నో యూస్. ఎందుకంటే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ గంటలు చదువుతున్నారు కానీ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే ఫియర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్. మీరు టెస్ట్లు రాసినప్పుడే వేర్ యూ స్టాండ్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో దట్ మళ్ళీ ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ని యూజ్ చేసుకుని యూ కెన్ రెక్టిఫై యువర్ ఫ్లాస్. సెషన్స్ పెట్టుకోండి. మార్నింగ్ సెషన్, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్, ఈవినింగ్ సెషన్. మార్నింగ్ సెషన్ లో నేను జనరల్ స్టడీస్ చేస్తాను, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో నేను ఆప్షనల్ చేస్తాను, ఈవినింగ్ సెషన్ లో ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అలా సెషన్స్ గా డివైడ్ చేసుకుని, ఓకే, ఒక్కో సెషన్ లో ఒక్కో కాంపోనెంట్ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. అండ్ కోచింగ్ టైంలో మాక్సిమం టైం మీకు క్లాసెస్ తోటి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే, నేను చదవలేకపోతున్నాను అని చెప్పేసి నేను భయం స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని గురించి ఏం వరి అవసరం లేదు. మీరు క్లాసెస్ కు అటెండ్ అవుతున్నారు అంటే సబ్జెక్ట్ మీరు నేర్చుకుంటున్నారు. ఆ టైంలో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కూర్చొని చూడడం అనేది అంత ఈజీగా. బట్ వన్స్ కోచింగ్ అయిపోయింది అంటే దెన్ యూ కెన్ డివైడ్ ద schedule like this: 3 sessions, morning, afternoon and evening session, లేదంటే మార్నింగ్, ఈవినింగ్ సెషన్ అండ్ నైట్ సెషన్, అకార్డింగ్ టు యువర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ టైమింగ్. కోచింగ్ తీసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, మనకు సివిల్ సర్వీసెస్ లో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దట్ ఏది చదవాలి అనడం కంటే ఏది చదవకూడదు అనేది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. వాట్ నాట్ టు రీడ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జనరల్ గా మనంతలో మనమే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఏమైపోతుందంటే, బ్లైండ్ గా చదివేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి, అనలైజ్ చేసి, దాన్ని క్రాక్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది. ఆ టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం ఎందుకు, మనకు కావాల్సిందే టైం ఇక్కడ. ఓకే, సో తొందరగా మీరు కోచింగ్ తీసుకుంటే ఏంటంటే, అది అనాలిసిస్ మొత్తం ఇక్కడ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేస్తారు కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్ గా కట్ షార్ట్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఇందాక మీకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ లో చెప్పినప్పుడు ప్రిలిమ్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి, మెయిన్స్ లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా జనరల్ స్టడీస్ లో. యా, ముందు బుక్స్ అన్ని ఒకేసారి తీసుకుంటారా, లేదంటే ఆ టాపిక్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ బుక్స్ తీసుకుంటారా అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ ఏదైతే ఒక టాపిక్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ బుక్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి. క్లియర్? ఎన్సీఆర్టీస్ అట్లాస్ మాత్రం day 1 నుండి ఉండాలి ముందు. క్లియర్?
ఓన్లీ జాగ్రఫీ క్లాసెస్ అంటే ఆప్షనల్ అంటున్నారా, మరి జనరల్ స్టడీస్ అంటున్నారమ్మా? కొత్తపల్లి వెంకట్, ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆప్షనల్ ఆర్ జనరల్ స్టడీస్? క్లాస్ టైమింగ్స్ బ్యాచ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత జాబర్స్ ఉన్నారా, కంప్లీట్లీ అందరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారా, ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి మేము టైమింగ్స్ డిసైడ్ చేస్తాం ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ తో మాట్లాడి. సో ఆ టైమింగ్స్ మీకు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక్కసారి కోచింగ్ ఫినిష్ అవడానికి మీకు 1.5 year టైం పడుతుందమ్మా. మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ తీసుకోవాల్సిన అదేం లేదు. అన్ని కవర్ చేయాలి అంటే ఒక 1.5 year టైం పడుతుంది. ఓకే, ఇంకా తర్వాత సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్, టెస్టులు రాస్తూ ఉండాలి, ఎప్పటికప్పుడు చదువుతూ టెస్టులు రాస్తూ ఉండాలి. ఆ టెస్ట్ సిరీస్ మాత్రం మళ్ళీ కండక్ట్ చేస్తుంటాం. మనకు టెస్ట్ సిరీస్లు ఉంటాయి, అట్ ది సేమ్ టైం రెగ్యులర్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గరే కోచింగ్ తీసుకుని ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు యూ కెన్ అటెండ్ ద టెస్ట్. ఓకే, ఆ టెస్ట్ లో మీకు ఫీడ్బ్యాక్ ఎప్పటికప్పుడు ఎవాల్యుయేషన్ ఉంటుంది, మీకు పర్సనల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది. ఎన్సీఆర్టీస్ చెప్పాను కదా ఇందాకే, 6th to 12th స్టాండర్డ్ అని చెప్పేసి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఎన్సీఆర్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు అవి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఎన్సీఆర్టీస్ ఈజ్ లైక్ దే ఆర్ లైక్ ఫౌండేషన్. మీకు ఫండమెంటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. మెజారిటీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ అందులో మనకి ఎన్సీఆర్టీ నాలెడ్జ్ ఉండే ఉంటాయి. అందుకే ఎన్సీఆర్టీస్ అంటే ఎనీ కాస్ట్ మీరు ఇది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు డేట్ ఆఫ్ కోర్స్ కమెంట్స్ అవ్వడం ఇవన్నిటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నోట్ ఇంకా క్లియర్ గా మేము డిసైడ్ అవ్వలేదు దాని మీద. ఎస్, మెయిన్స్ క్లియర్ అయ్యి మెయిన్స్ వరకు వెళ్ళి మెయిన్స్ క్లియర్ కాకపోతే మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ పోయినా మళ్ళీ ప్రిలిమ్స్ రాయాలి, మెయిన్స్ రాయాలి, మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళాలి. అదే కదా. టైమింగ్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఏ టైమింగ్ లో ఏ టైమింగ్స్ వాళ్ళకి అవైలబుల్ ఉంటాయో ఆ టైమింగ్స్ బేస్ చేసుకుని మనం స్లాట్ సెషన్ టైం ఫిక్స్ చేసుకుందాం. నో ఇష్యూస్. ఇన్స్టిట్యూట్ ఫోన్ నెంబర్స్, కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు మా కాల్ చేయండి, మేనేజ్మెంట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. ర్యాంక్స్ కౌంట్ చేయడం కానీ మీకు వచ్చిన మార్క్స్, ఓకే, అండ్ మీ ప్రిఫరెన్స్, మీరు ఏదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి. అందులో ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్, మీరు మెయిన్స్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసేటప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఏ సర్వీస్ తీసుకుంటారు, సెకండ్ ఏ సర్వీస్ తీసుకుంటారు, థర్డ్ ఆర్డర్ లో ఏ సర్వీస్ తీసుకుంటారు, ఒక ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఏ స్టేట్ లో పనిచేయాలనుకుంటున్నారు, అంటే ఏ స్టేట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనేది అదొక ఆర్డర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఇచ్చినటువంటి ప్రిఫరెన్స్ ఆర్డర్, మీకు వచ్చినటువంటి మార్క్స్, మీ రిజర్వేషన్, ఇవన్నిటిని మిక్స్ చేసి యూపీఎస్సీ విల్ డిసైడ్ యువర్ సర్వీస్. ర్యాంక్ తర్వాత మీకు ఆ సర్వీస్ డిసైడ్ అవుతుంది. ప్రస్తుతానికైతే ఇప్పుడు మేము ఆన్లైన్ అనుకుంటున్నాము. ఓకే, అండ్ సిచ్యుయేషన్ కొంచెం బెటర్ అయితే కనుక, ఇప్పుడు ఇష్యూస్ ఇంకా కేసెస్ ఇంకా కంట్రోల్లోకి వచ్చినట్టుగా లేదు. బెటర్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ విల్ గో ఫర్ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో. యోజన మ్యాగజైన్ మీ ఇష్టం, మీరు ఇప్పుడు నుండి స్టార్ట్ చేసినా ఓకే, బట్ డోంట్ స్పెండ్ మచ్ టైమ్ ఆన్ దట్. ఒక్క దానిపైన ఎప్పుడు మీరు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నాను, జాగ్రఫీ ఆప్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే యోజన, కురుక్షేత్రకు సంబంధించినటువంటి వర్క్ నేను చూసుకుంటాను. ఆర్టికల్స్ స్టడీ చేసి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ అందులో ఉంటే డేటా నోట్స్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తా, లేదా ఎంటైర్ ఆర్టికల్ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే ప్రింట్అవుట్ తీసి మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ లో మన ఆన్లైన్ లో మీకు ఆ పీడిఎఫ్ కాపీ అప్లోడ్ చేసేస్తాం. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. మ్యాగజైన్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు సివిల్స్ క్రానికల్ మ్యాగజైన్ ఉంది, సివిల్స్ టైమ్స్ మ్యాగజైన్ ఉంది, కొంతమంది ఇన్స్టిట్యూట్స్ మెటీరియల్ విజన్ అని ఎవరి వాళ్ళ మెటీరియల్ మంత్లీ మ్యాగజైన్స్ చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కానీ ఏదైనా స్టిక్ టు వన్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేది, వన్ సోర్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే వన్ సింగిల్ సోర్స్, దాన్ని ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. యా, చెప్పాను కదమ్మా ఇందాక మీకు అడ్వాంటేజ్, జాగ్రఫీ ఆప్షనల్ తీసుకుంటే అడ్వాంటేజ్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పేసి. 21 years లో కూడా క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, హౌ టు క్రాక్ అంటే ఏముంది, ప్రాక్టీస్, కోచింగ్ తీసుకోవాలి, టెస్ట్లు రాయాలి,
ప్రాక్టీస్ అంతే. దెర్ ఇస్ నో అదర్ షార్ట్ కట్. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏంటి అంటే మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఆన్లైన్ క్లాస్ ఒక టైమింగ్ ఉంటుంది. అది కనుక మీకు మిస్ అయితే రికార్డెడ్ వీడియోస్ కి మీకు యాక్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కానీ మొత్తం రికార్డెడ్ వీడియోస్ అంటే మరి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, బట్ ఆన్లైన్ బెటర్. యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్. మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్, మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్, ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ అయితే ఐఏఎస్ వస్తుంది, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్నట్టు క్లారిటీ అలాంటిది ఏమీ లేదు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ప్రిస్క్రైబ్డ్ రూల్ లైక్ దట్. మీరు ఎంత తొందరగా సర్వీస్ కొట్టుకొని బయటపడిపోతే అంత మంచిది, అంతే. దానికి అంత రేంజ్ లో ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. గ్రాడ్యుయేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి యూపీఎస్సీకి అటెంప్ట్ అపియర్ అవ్వాలి అంటే. ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ కాదు క్వాలిఫికేషన్. కాబట్టి డిగ్రీ లేదా బీటెక్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ సిట్ ఫర్ ది ఎగ్జామినేషన్. Mr. Dilip, that's what I'm saying. It is better to attend online. Recorded videos provide చేయడం అనేది పాసిబిలిటీ లేదనుకుంటాను. అట్లీస్ట్ కొన్ని క్లాసెస్ మిస్ అయినా కానీ అవి మీకు యాక్సెస్ ఇస్తారు, కానీ మొత్తం రికార్డెడ్ వీడియోస్ అంటే ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్. ఎస్, డిగ్రీ కంప్లీట్ అవ్వగానే జాయిన్ అవ్వచ్చు. డిగ్రీ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. నో ఇష్యూస్ ఎట్ ఆల్. చాలా మంది ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ నుండే ప్రిపరేషన్ లో దిగుతున్నారు. అదే కదా, అందుకే కోచింగ్ కదా. నాకు ఏది తెలియదు, ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రెషర్, ఇప్పుడు నేను ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే కోచింగ్ అటెండ్ చేస్తే మీకు ఎలా చదవాలి ఏంటి అనేది ఇన్పుట్స్ వస్తూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ నుండి. మీరు దాన్ని బట్టి ఫాలో అయిపోవచ్చు. యా, విల్ డిసైడ్ దట్ డేట్. ఓకే, మేము మళ్ళీ డిసైడ్ చేస్తాము. మీరు ఒకసారి ఇన్స్టిట్యూట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి కాల్ చేస్తే మేనేజ్మెంట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. ల్యాప్టాపా, ఐప్యాడా, మీరు సెల్ ఫోన్ అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ, మీ అఫోర్డబిలిటీ. ఓకే, ఆప్షనల్స్ మాత్రం చెప్పాను కదా, 100 to 120 సెషన్స్ అంటే హార్డ్లీ 4 to 4.5 months లో ఫినిష్ చేసేస్తాం మనం మొత్తం. ఆన్లైన్ కాబట్టి ఇంకొంచెం తొందరగానే ఫినిష్ చేసేస్తాం. ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ చూసుకోలేదా? శాంతా లక్ష్మి ఐఏఎస్ అకాడమీ. యా, బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ లో కూడా రాయొచ్చు. బుక్స్ ముందు కొనుక్కోవడమా తర్వాత కొనుక్కోవడమా అనేది మ్యాటర్ కాదు. తీసుకున్న బుక్స్ ని చదవడం ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, నవంబర్ డిసెంబర్ నుండి మళ్ళీ మనకు ప్రిలిమ్స్ స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఈ టైం స్పాన్ లో ఇప్పుడు జూన్ నుండే పీసీఎం స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఫౌండేషన్. యాక్చువల్ గా ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఫౌండేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ రెండు వెళ్ళిపోతున్నట్టు. అండ్ డిసెంబర్ నుండి మీరు ఏంటి అంటే ప్రిలిమ్స్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు అది మే జూన్ ఆ టైంలో ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి డిసెంబర్ జనవరి నుండి ప్రిలిమ్స్ పైన ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. వన్స్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. ఓకే, fee structure, commencement of course, okay, timing of course, everything will be informed to you when you make a call to the institution. Shanta Lakshmi IAS Academy. Yes, ఆన్సర్ రేటింగ్ అవన్నీ ఉంటాయి. మీకు క్వశ్చన్ ఇస్తాను రిలేటెడ్ టాపిక్ నుండి. ఆ క్వశ్చన్ మీరు రాసుకుని వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఆ క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు ఇన్పుట్స్ ఇస్తాను. సో దాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో మీరు you can improve your script. Books ku maatrame enta money hotayani I am not sure about it. Okay, you have to visit the stationery for that. Yeah, this is for optional only. We are conducting this workshop for optional only. If you want, yes, you can contact. Akada number display avutunnattu undi meeku, institution number. Okay, ఆ నెంబర్ కాల్ చేసేసాను.
No problem at all. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఏదైనా సరే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే చదవాలి. You have to listen to that language, you have to speak that language, you have to write that language, you have to read that language. 6 months గట్టి కూర్చున్నారంటే ఈజీగా అయిపోతుంది. శాంతాలక్ష్మి ఐఏఎస్ అకాడమీలో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. వరల్డ్ రీజనల్ జాగ్రఫీకి మనం బేసిక్ గా అట్లాస్ బేస్ తో వెళ్తాము ఎక్కువగా. ఓకే, అట్లాస్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా నేను దాన్ని మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ ఫర్దర్ గా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కనుక మనం చూసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. అదే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్న వాళ్ళు, డిగ్రీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కొంచెం ముందుగానే. ఓకే, బై ద టైమ్ దే ఫినిష్ గ్రాడ్యుయేషన్ డైరెక్ట్లీ దే start taking the appearing for the UPSC examination. Anything else? స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఎప్పటికీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి నెంబర్ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, ఈ గ్రూపే అన్నట్టు ఏముండదు. డిగ్రీ వాళ్ళు క్రాక్ చేస్తారు, బీటెక్ వాళ్ళు క్రాక్ చేస్తారు, మెడిసిన్ చేసేసిన వాళ్ళు కూడా క్రాక్ చేస్తారు సర్వీస్. ఓకే, కాబట్టి వీళ్ళకే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, వీళ్ళకి ఉండదు అన్నట్టుగా ఉండదు. దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నో, ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉంటే కనుక మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ కాల్ చేయండి. నా నెంబర్ ఏం డిస్ప్లే చేయను. దే విల్ టాక్ టు మీ అండ్ దే విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ ద అప్డేట్స్. ఓకే, సో విల్ వైండ్ అప్. ఓకే, రైట్. Hope I serve the purpose. We'll meet again. All the best.